એટલે ફરી વખત એ વાક્ય બોલું છું, પૃથ્વી ઉપર રિસોર્સિસની કમી નથી, માનવતાની કમી છે. એટલે પૂર્ણ રીતે આપણે સફળ નથી થઈ શકતા. સફળ એટલે ખાલી ધંધો વધાર્યો અને પૈસા કમાણા એ આપણે સફળતાની માન્યતા છે. આપણા પ્રવચનના વાતનો વિષય છે સ્પિરિટ ઓફ सक्सेस. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? हम सभी के मन में ये बात है कि पैसे कमा लिए, एक बड़ी इंडस्ट्री चला ली, एक में से दो की, दो में से चार की, तो मैं सफल हो गया जीवन में. ये सफलता नहीं है, ये आपका ग्रोथ है. देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड सक्सेस. ये आपका ग्रोथ हुआ, सक्सेस नहीं हुआ. लेट मी रीडिफाइन यू द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस. You increase the turnover of your company, it is called growth. If that growth is aided by ethics, norms and disciplines, it is called progress. वो प्रगति कहलाती है. That progress, if it is aided by humanity, morality and spirituality, it is called success. सफलता उसको बोलते हैं. पैसे कमा ले, इंडस्ट्री बड़ी डाल दी, वो सफलता नहीं है, वो ग्रोथ है आपका. उसमें नीतिमत्ता, प्रामाणिकता, एथिक्स, डिसिप्लिन आया तो वो प्रगति बनती है. क्योंकि ये सब रहेंगे तो ही वो ग्रोथ चालू रहेगा. ग्रोथ जो चालू रहता है उसको प्रगति बोलते हैं. तो ग्रोथ को चालू रखने के लिए आपको नीतिमत्ता और प्रामाणिकता की जरूरत रहती है. एम आई राइट और रॉन्ग? जस्ट रेज योर हैंड्स इफ यू से यस. थैंक यू. और उस प्रगति में जब मानवता, नैतिकता, आध्यात्मिकता जब आती है तब उसको सफल बोलते हैं. उस सफलता की बात हम समझने के लिए बैठे हैं. इसके लिए प्रथम बड़ी आवश्यकता है विचारों की स्पष्टता, विचारों की स्वच्छता, विचारों की समृद्धता और विचारों की सात्विकता. यू नीड क्लैरिटी ऑफ योर थॉट प्रोसेस. You need cleanliness of your thought process. You need prosperity of your thought process. And you need piousness, सात्विकता of your thought process. કારણ કે અંગ્રેજીમાં એક બહુ સરસ કહેવત છે, Man at the end of the day is a bundle of his own thoughts. માણસ આખો દિવસ વિચારે સાંજે થઈ જાય અને આખી જિંદગી વિચારે જીવનના અંતમાં થઈ જાય. વિચારથી ઘડતર છે. એટલે સ્પિરિટ ઓફ સક્સેસમાં પ્રથમ વિચાર, ક્લેરિટી ઓફ યોર થોટ પ્રોસેસ. એક સરસ વાત તમને કહું, મજા આવે એવી. જાપાનમાં એક કોઈ નામની માછલી થાય છે, એને જાપાનીઝ કોઈ કહે છે, જાપાનીઝ સ્કાર્પ પણ કહેવાય છે. આ માછલીની એક અજીબ વિશેષતા બાયોલોજીસ્ટને ખબર પડી. આ માછલી જ્યારે જન્મે અને તમે એને, આપણે જે બાથરૂમમાં ડોર અથવા તો બકેટ વાપરીએ એમાં તમે એને મૂકો એટલે 2 થી 3 ઇંચ મોટી થાય. એની એ જ માછલી જ્યારે જન્મે ત્યારે તમે એને વોટર ટેન્કમાં મૂકો જે 6x5 ફૂટ હોય કે 8x6 ફૂટ હોય, તો એ માછલી 6 થી 8 ફૂટ ઓછી મોટી થાય છે, 6 to 8 ફીટ. એની એ જ જાપાનીઝ સ્કાર્પ માછલી જન્મે અને તમે એને સરોવરમાં મૂકી દો એટલે 3 ફૂટ મોટી થાય. સેમ જીન્સ, સેમ DNA, સ્ટીલ ધ એડલ્ટ સાइज डिफर्स. બહુ જ રિસર્ચ થઈ આની પર, बहुत सारी रिसर्च हुई कि ऐसा क्यों. वही मछली, वही DNA, वही जीन्स बकेट में 3 इंच बड़ी होती है, वाटर टैंक में 8 इंच तक जाती है, और सरोवर में जब रखते हैं तो 3 फीट तक लंबी होती है. कारण क्या है? बायोलॉजिस्ट ने संशोधन किया. बहुत साल के बाद संशोधन में वे लोग ये नतीजे पे आए. Now listen carefully. The size of the fish is directly proportional to the limitations of expansion that it accepts in life. ये मछली की साइज किस पर आधारित है?
मेरे लिए तैरने के लिए इतनी जगह है, वो मानसिक रूप से स्वीकार कर लेती है, इस पर उसकी साइज निर्भर रहती है। वही बात मनुष्य की है। आप लिमिटेशंस एक्सेप्ट कर लो, તમને એમ થાય કે 5 કરોડ 10 કરોડ 25 કરોડનું મેં ટર્નઓવર કર્યું, ઘણું થયું જિંદગીમાં નહીં બોલવાનું. એમ આઈ રાઈટ ઓર રોંગ? એ લિમિટેશન તમે એક્સેપ્ટ કરી લો એટલે તમારો ગ્રોથ બંધ થઈ જાય. પણ we have unlimited capacity because Swami Vivekananda used to say each soul is potentially divine. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ 5 ધોરણ ભણેલા હતા. અંગ્રેજીનું એક વાક્ય બોલી શકતા નહોતા. 5 ધોરણ ભણેલી વ્યક્તિ કેટલું અને કેવું કામ કરી શકે. પણ હું તમને એમના થોડા સ્ટેટિસ્ટિક્સ કહું, વિચ ઇઝ માઇન્ડ બોગલિંગ. તમે બધા ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટ બેઠા છો, તમને આ વાતમાંથી ખૂબ પ્રેરણા મળશે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એમના જીવનકાળ દરમિયાન, હવે જે હું આંકડા બોલું છું એ બધા 51 વર્ષની ઉંમરના પછીના છે. આફ્ટર હિઝ એજ ઓફ 51, બીકોઝ હી બીકેમ ધ ગુરુ ઓફ ધીસ ઓર્ગેનાઇઝેશન ઇન 1971 એટ ધ એજ ઓફ 51. એટલે 51 વર્ષે પોતાની કારકિર્દી ચાલુ કરી છે. 51 થી 95 વર્ષની ઉંમર સુધી, જ્યારે એમના એ સ્વધામ પધાર્યા ત્યાં સુધીના 45 વર્ષમાં એમણે શું કર્યું? 1300 સંસ્થાઓ સમાજને ભેટ આપી. 1300 હોસ્પિટલ્સ, હોસ્ટેલ્સ, સ્કૂલ્સ, કોલેજીસ, કમ્યુનિટી સેન્ટર્સ, સંસ્કાર કેન્દ્ર્સ, હરિમંદિર્સ, મંદિર્સ અને અક્ષરધામ. ઇન 45 years 1300 ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ. હવે તમને વધારે પ્રેરણા મળે એવું એક વાક્ય બોલું છું, હવે સાંભળજો. એક જમીન સંપાદન થવી, તમારે એક નવું યુનિટ, નવું ફેક્ટરી, નવું કારખાનું કે પહેલાં એક જમીન તમે સંપાદન કરો. એક જમીન સંપાદન થવી, એ જમીન લોકલ ગવર્મેન્ટ બોડીઝમાં ક્લિયર થવી, તે જમીન ઉપર બીએપીએસ સંસ્થાએ શું કરવું છે, હોસ્પિટલ, હોસ્ટેલ, સ્કૂલ, કોલેજ, એ નક્કી થવું. વી આર અ નોન પ્રોફિટ ઓર્ગેનાઇઝેશન, સો ફંડ્સ રેઝ થવા સોસાયટીમાંથી. આ બાજુ અમારા આર્કિટેક્ટ પ્લાન્સ ડિઝાઇન કરે, પ્લાન્સ લોકલ ગવર્મેન્ટ બોડીઝમાં પાસ થવા, ટેન્ડર્સ ડિશ આઉટ થવા, ટેન્ડર પાસ થવું, કોન્ટ્રાક્ટર નક્કી થવા, ખાતમુહૂર્ત થવું, કોન્ટ્રાક્ટર બાંધકામ શરૂ કરે, 2 માળ 5 માળની ઇમારત જોઈએ તૈયાર થાય, 2-5 અમારા સમર્પિત સ્વયંસેવકો મળી જવા, 25-50નો પેઇડ સ્ટાફ મળી જવો, એ સંસ્થાનો ઉદ્ઘાટન સમારોહ નક્કી થવો અને થઈ જાય અને એ સંસ્થાને સમાજની સેવામાં મૂકી દેવું. આ જમીન સંપાદનથી માંડીને એ સંસ્થાને સમાજની સેવામાં મૂકવી, એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે દર 15મા દિવસે 45 વર્ષ સુધી કર્યું. દર 15મા દિવસે 4 વખત પણ કોઈ એક નવું યુનિટ નહીં, નવું મશીન નહીં લીધું હોય. એમ આઈ રાઈટ ઓર રોંગ? દર 15મા દિવસે એક જમીન ડેવલપ કરી નાખી. વોટ ડઝ ધેટ મીન? કે કોઈ ગમે તે એક સમયે એમના 45 વર્ષના ગાળામાં એક સાથે 30-30, 40-40 જમીનો ઉપર બાંધકામ ચાલુ હતા ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ, અને એકલા હાથે પહોંચી વળ્યા. 1 man ઓર્ગેનાઇઝેશન. એટલે જાપાનીઝ કાર્પની વાત કરીને એટલા માટે કરી છે કે લિમિટેશન બાંધવાના નહીં. આજના કાર્યક્રમમાંથી સંકલ્પ લઈ જવાનો કે 1 યુનિટ છે તો 2 યુનિટ કરવા છે, 2 છે તો 3 કરવા છે. ભારતને વિકસિત દેશ બનાવવો એ તમારી જવાબદારી છે અને વિશ્વગુરુ બનાવવો એ અમારી જવાબદારી છે. વી ઓલ હેવ ટુ વર્ક. આપણે બધાય કામ કરવાનું છે. આજના દિવસમાં છેલ્લા 7 કલાકમાં મારો આ 3જો કાર્યક્રમ છે જેમાં હું 1 કલાક બોલીશ. એવરીબડી હેઝ ટુ વર્ક. અને એ પણ 51 થી 95 વર્ષની ઉંમર સુધી. એટલે જ મેં કનુભાઈને એમની ઉંમર પૂછી. કનુભાઈ કીધું 72, પણ મેં કીધું ફિટ છો, વાંધો નહીં આવે. અને અમારા અભિનંદન છે તમને અને શુભેચ્છાઓ છે. ઇફ યુ ડિસાઇડ યુ કેન.
એટલે વિચારોની આપણે ક્લેરિટી રાખવાની કે એમાં આ જ કે દેર ઇઝ નો લિમિટેશન ઇફ આઈ ડિસાઇડ. હું નક્કી કરું તો કોઈ મર્યાદાઓ છે જ નહીં, અમર્યાદ થઈ શકે. સ્કાય ઇઝ ધ લિમિટ. આ તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના મેં એક સ્ટેટિસ્ટિક્સની તમને વાત કરી. 51 વર્ષની ઉંમર પછી એ દુનિયાના 18,000 ગામો અને શહેરોમાં દુનિયાના 60 દેશોમાં જાતે ગયા. આ આંકડા તમારા માર્કેટિંગમાં માણસોને કહેજો. What is going to 18,000 villages, towns and cities and that too after the age of 51 અને દુનિયાના 60 દેશોમાં 51 થી 95 વર્ષની ઉંમર દરમિયાન એમને 7.5 લાખ પત્રો વાંચ્યા અને ઉત્તર આપ્યો. લોકો એમને વ્યક્તિગત પ્રશ્ન, પારિવારિક પ્રશ્ન, વ્યવસાયિક પ્રશ્ન, સામાજિક પ્રશ્ન એની માટે પત્ર લખતા અને સચોટ ઉત્તર આપતા. ખાલી આશીર્વાદ નહીં, હા, સ્પષ્ટ નિરાકરણ એટલે રિસ્પોન્સિબલ આન્સરિંગ. એવા 7.5 લાખ પત્રોના લેખિત જવાબ આપ્યા. એટલે 45 વર્ષમાં 7.5 એટલે રોજના 70 પત્રો વાંચ્યા અને ઉત્તર આપ્યો. 70 લેટર્સ અ ડે. તમે કાલ સવારે તમારી ઓફિસમાં જાઓ અને તમારો ઓફિશિયલ મેલ બોક્સ ઓપન કરજો અને એમાં 10 મેલના જવાબ તમારે લંચ પહેલાં આપવાના હોય તો તમારું શું થશે ને તમને ખબર પડશે. આટલા ભ્રમણ અને આટલી સંસ્થાઓના વિકાસ વચ્ચે 3.5 લાખ ઘરોમાં એ વ્યક્તિગત ગયા. જે તમારા દીકરા દીકરીના લગ્નમાં તમે 4-5 ઘરે કંકોત્રી આપવા જાઓ છો ને અને સાંજ પડે એમ કહો કે આજે 6 ઘરે જઈ આવ્યા. એવા 3.5 લાખ ઘરોમાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ગયા. અમારા જેવા 1100 સંતોને દીક્ષા આપી. યંગ, એડ્યુકેટેડ એન્ડ કમિટેડ. તમારા ઇન્ડસ્ટ્રીમાં અને કંપનીમાં 2 કમિટેડ મેમ્બર્સ મળવાને અઘરા છે ને, એટલે જ અમે આ PSVTC ચાલુ કરી છે. તમને કમિટેડ માણસો મળે એટલે. અમારે એમાં કોઈ સ્વાર્થ નથી. ઇટ ઇઝ એન એબ્સોલ્યુટ સોશિયલ સર્વિસ બાય BAPS. સ્વામિનારાયણ અક્ષરપીઠ BAPS દ્વારા સંપૂર્ણ સમાજ સેવા છે.